G5 ملکوں کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ٹرمپ صاحب کو کہا ہے کہ جناب برائے کرم یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اس کو بند کریں اور آبنائے ہرمز کو کھولیں۔ دنیا بہت بڑے معاشی کرنچ میں جا رہی ہے، ایک بڑی اقتصاد بازاری کا خطرہ ہے، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، انرجی کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آج کی بڑی خبر ہے کہ یورپ کے لیے امریکہ نے اور یورپ اور باقی ملکوں کے لیے روس کی خریداری پر جو پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں ان کو ہٹا دیا ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس خلیجی جنگ کا سب سے بڑا فائدہ اب روس کو ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پھر روس ثالثی کیوں کرے گا، اس جنگ کو کیوں روکے گا، کیونکہ اس کا تیل جس کی خریداری پہ بندش تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت، جس میں ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں، اس جنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اس کی نیچر کیا ہے اور یہ کب تک لاسٹ کرے گی آپ کے خیال میں؟ سجاد صاحب، یہ جو آپ نے جملہ آخر میں فرمایا کہ ایک طرف ایران، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل، اس بذات خود اس جملے میں کتنی بڑا ایک اشارہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اکیلے ہیں، نہ اس وقت اس کے یورپین پارٹنر ساتھ ہیں اور نہ گلف ممالک کھل کر اس کا ساتھ دے پا رہے ہیں، اور نہ یونائٹڈ نیشن کی اسے اپروول حاصل ہے۔ تو پہلا نتیجہ تو یہ کہ اس وقت امریکہ ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ایگزیکٹلی ایران کے لیے بھی یہ الفاظ کہے جاتے تھے، حالانکہ ایران کے تعلقات اور کاروبار رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا اور اس کے علاوہ باقی ممالک کے ساتھ ان آفیشل طریقے سے یا ان ریکارڈ طریقے سے ان کا جاری رہا۔ تو پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ رشیا کی تو اس وقت چاندی ہو گئی ہے۔ انفیکٹ خبریں آ رہی ہیں کہ جو تیل کے آرڈرز ہیں وہ دھڑا دھڑ رشیا کو آ رہے ہیں۔ رشین بینکس میں فلو آف کیپٹل بہت تیزی سے آ رہا ہے اس وقت۔ تو یہ بغیر ایک بلٹ چلائے رشیا نے فتح حاصل کر لی ہے، جو اس کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا تھا اس وجہ سے۔ لیکن انفیکٹ یہ ریوارڈ کیا جا رہا ہے، رشیا کو کیوں ریوارڈ کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایران بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے امریکہ کو۔ انفیکٹ اس جنگ میں اب تک ایران نے سرپرائزز ہی دیے ہیں۔ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنا بڑا شاک بیئر کر لے گا، سسٹین کر لے گا اتنی بڑی انجری جو پہلے بلو کے اندر اسے ملی۔ پھر ڈائبولیکل جو بلوز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، اور ڈائبولیکل بلوز یہ ہیں کہ سارٹیز آتی ہیں، حملہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایڈ ورکرز نکلتے ہیں، پھر حملہ کرتی ہیں تاکہ وہ ایڈ انفراسٹرکچر، ایڈ ورکرز کا جو خد و خال ہے وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ایران کا سسٹین کرنا سرپرائز ہے، اس کا ریٹیلیشن کرنا سرپرائز ہے، کامیابی کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا سرپرائز ہے، جس پہ آپ نے جی سی سی ممالک کی خبر دی کہ امریکہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کریں بیکاز اکانومی کا بہت برا حال ہے۔ جو چیز ہماری سمجھ سے بالا تر تھی وہ یہ تھی کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کا سینس نہیں رکھتے تھے، اور ہمارے ہاں تجزیہ کار ویسٹرن میڈیا سے ڈیٹا اٹھا کے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جنگ بآسانی امریکہ جیت جائے گا، اور ان کی جو بیسک ازمپشن تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ریزسٹنس فورسز جو ہیں، جو پرزنر یا سیکیورٹی ڈائلیما کی وجہ سے ایران نے کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اصل جو موجد تھے وہ جنرل قاسم سلیمانی تھے، وہ ویک ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ایران بھی ویک ہو گیا ہے 12 دنوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جون 2025 میں، تو لہٰذا ایران فوراً اپنے گھٹنے ٹیک دے گا اگر اس کی لیڈرشپ ڈی کیپیٹیٹ ہو جائے گی۔ This was the assessment, and this assessment was based on the analysis of Western defense analysts. لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور میرا یہ ماننا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور کام نہیں کرتے، انویزیبل، سبجیکٹیو، انٹینجیبل ایلیمنٹس آف پاور زیادہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں جنگوں کے اندر۔ اس کے بہت سارے حوالے میں نے دیے ہیں۔ نہ فقط یہ، بلکہ میرا یہ بھی ماننا تھا کہ جناب یہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں یہ ڈارمنٹ فیز کے اندر ہیں، اور گوریلا وارفیئر کبھی ویک نہیں ہوا کرتی، ان کی اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی ہیں۔
वियतनामीज ने 30 लाख से ज्यादा कुर्बानी दी। क्या वियतनामीज जो वियतकॉन्ग थे, जो लड़ रहे थे अमेरिकन के साथ, वो कमजोर हुए थे? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास सेंस नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस का, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री से ना वाकिफ हैं, तो इसलिए फौरन जंप्स पे कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पे जाते हैं। अब आ जाते हैं जंग का जनाब इस वक्त नोयत क्या है। सज्जाद साहब, जंग अपने तीसरे फेज के अंदर दाखिल हो गई है। पहले फेज के अंदर ईरान पे भरपूर हमला हुआ और जो पॉलिसी ऑफ डीकैपिटेशन थी, अमेरिकन्स के मुताबिक और इजरायलियों के मुताबिक, वो उसे कन्वर्ट करेगी डिसमेंटलाइजेशन ऑफ द करंट रिजीम, जो कि नाकाम हुई। और ईरान ने वो इंजरी सस्टेन की, ईरान खड़ा हुआ, और ईरान ने न फकत खड़ा हुआ बल्कि रिटेलिएशन करके दिखाया। और ये ईरान की पूरी तारीख है, अगर आप ईरान की पूरी तारीख नहीं, देखें तो हमेशा लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल बुनियादी ये है कि ईरान जो इतनी बड़ी मज़ाहमत कर रहा है और वो सरवाइव कर गया, ये सारी जो डीप कैपिटेशन की जो उनकी कार्रवाई थी, खामनाई साहब की शहादत को भी बर्दाश्त करके अभी भी वो अटैक कर रहा है। तो आप बताएंगे कि जो कैपेबिलिटी है ईरान की, जंगी एक कैपेसिटी जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भी हैरान कर रही है इस वक्त लोगों को। जी, आपने सही फरमाया। मिसाल के तौर पे आईआरजीसी के कमांडर ने कहा कि उनके पास ऐसे समंदरी मिसाइल्स हैं जो कि 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हिट करते हैं जाकर, और उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया है। ये हैरान कुन है, बिकॉज ये दुनिया का सबसे तेज तरीन टारबीटो होगा जो कि हिट करेगा बैटलशिप्स को या टैंकर्स को। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी दावा किया कि ये रशिया के अलावा किसी और के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बल्कि आज एक खबर और आ रही है जिसकी अभी तस्दीक करना बाकी है, कि जो अमेरिका का एयर बेस है जहां पे B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स खड़े होते हैं, बाल स्टेट एयर बेस, वहां तक ईरान का ड्रोन जा चुका है और हाई अलर्ट है इस वक्त अमेरिकन एयर बेसिस, जिसको गालिबन इराक में वो उनका जहाज भी तो क्रैश कर गया, अमेरिकी, एक जो रिफ्यूलिंग के लिए। एग्जैक्टली। और तीसरा ये कि जिस टैंक फ्यूलर फ्यूल टैंकर के ऊपर एक बड़ा नाज था कि इतनी तादाद में भेजे गए और बॉम्बर्स मौजूद हैं और फाइटर जेट्स उनकी हिफाजत में हैं, आज KC-135 जो है वो भी हिट हो गया है सदरन इराक में, और अमेरिकन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके पायलट्स और अमले को गिरफ्तार किया है इराकी मलेशिया ने। और इलाकी जो मलेशिया है वो हशद शैबी है, हिजबुल्लाह का चैप्टर है वहां पे, और वो इनफैक्ट ईरान के साथ अलाइंड है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, एक तो ये कैपेबिलिटी है। दूसरी जो हैरान कुन कैपेबिलिटी है, जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है ईरानियंस के बाद पास, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज का बंद करना है। और वो सबके लिए बंद करना नहीं है, इसमें जो असल कमाल है उनका, जो स्मार्ट उनकी स्ट्रेटेजी है, कि वो ग्लोबल साउथ के लिए खुला रखेंगे, जबकि ग्लोबल नॉर्थ के लिए उन्होंने उसे बंद रखा है। मिसाल के तौर पे अमेरिका, वेस्ट, इजराइल उसके लिए बंद है, जबकि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, और खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे के तरले मिन्नतों के बाद ईरान को राजी किया कि कुछ ना कुछ उनके लिए भी रास्ता खुला रखें, उनके लिए भी रास्ता खुला रखा है। तो अब ये जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि यहाँ पे आपकी मौजूदगी की अब कोई जरूरत नहीं है। और जो सिंपैथीज हैं, जो जो बुनियादी तौर पे अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटेजी थी कि कम से कम अरब्स को ईरान के खिलाफ वॉर में उकसाया जाए, वो खत्म हो गया है। बल्कि एक एग्जिट उनको दिया है, एक रिस्पेक्टेबल वे आउट दिया है कि आप अपनी तजारत भी करें, एक्सपोर्ट भी करें, इंपोर्ट भी करें, और जो ईरान के साथी ममालिक हैं वो भी ऑक्सीजन लेते रहें, लेकिन असल ऑक्सीजन इन ममालिक की बंद की। तीसरा, नफ्सियाती जंग का आगाज, जो मैं ये कह रहा हूँ ना, तीसरे फेज में दाखिल हुई, तीसरा उनका बड़ा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखा होगा कि 2 एनिमेटेड फिल्म्स का उन्होंने इजरा किया है। एक में वो आयतुल्लाह खामनाई के घर पे बम्बार्टमेंट दिखा रहे हैं, और वो जब अपनी पोती को गले लगाते हैं उस वक्त बम्बार्टमेंट होती है। और उस सूरत में आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा हुसैनी खामनाई आके ईरान के फ्लैग को दोबारा पकड़ते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को डरते हुए और खाइफ दिखाया गया है। और फिर इसके रिटेलिएशन में अब पेंटागन ने भी ऑफिशियली अपनी एनिमेटेड फिल्म्स का रिलीज कर दिया है, शॉर्ट फिल्म, जिसमें वो दिखाते हैं कि ईरान के साथ जो हमारी जंग है वो एक गेम नुमा है,
لیکن حقیقت یہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ اس وقت ٹربل کے اندر ہے اور بڑا سیریسلی ٹربل کے اندر ہے